Amanya mana manje wano manya tere ya wado buye ya yu tere ya mo mà sư thầy giàu eso cũng chân chỉ nhà đi ngắm cho là mà ngắm cho bút chừng quá ngắm vui sao cả. Hey, you're watching part 2 of the Back to the Roots documentary. Today, I'll take you to the deep Siberian tundra to show you the life of my relatives and, precisely, of my family. I was only 8 hours away before seeing my uncle's family. It had been 15 years since I last saw them. I had a lot of flashbacks and thoughts. What are they like now? Do they remember me? The way from the village to the spot wasn't pleasant at all. Every time the boat was jumping on the wave, I had unbearable pain in my back. And I was asking myself, why am I here? Why do it all? But at the same time, I was really determined to learn more about how my grandparents lived, in what conditions my parents were growing up. Let's go back to the roots. Помолодели. Здрасте. Я мокрая, мокрая. Привет. Дочка, Виталий. Since the very first moment they welcomed me, they immediately prepared some tea and snacks, and they started off with questioning me about the life on a big land. And let's say it in 2 words, everyone was really happy. Well, that's actually 4 words. Who are Nanits people? How can they live in these conditions? What do they do for a living? Let me guide you through all of this. The Nanits, also known as the Samoyeds, are native people to Siberian Arctic Russia. There are around 45,000 people. They speak either tundra or forest Nanits. And the language belongs to the Samoyedic branch of Uralic languages. In Russia, they have a status of indigenous small-numbered peoples. They call themselves Nenenincha, which means a true man. Вот, и в одной из своих работ я эту легенду о происхождении рода Лапсуй как раз у нее и вычитал. Значит, жила семья, и пришли враги. Вот в тундре, значит, жили, кочевали с оленями, пришли враги. То есть там не говорится, какие враги, кто, что, то есть вот просто абстрактно что-то такое, подробности не запомнились. Вот, и своих сыновей, 2 сыновей, решила мать спасти. Одного отправила пешком по тундре, вот, он стал ядне, пешеход,
а второго спрятала под место для очага в чуме. Там обычно, так сказать, ямка выкапывается, где очаг. Вот, там кладется металлическое, так сказать, что-то металлическое, да, какая-то пластина металлическая кладется. Вот, она в эту ямку, значит, сына своего маленького положила, этим листом накрыла, как бы приплюснула его, прижала. Вот, и враги не нашли ни того, ни другого сына. Она тоже спаслась. И когда уже беда миновала, сыновья вернулись, того пешехода она назвала Ядня, и вот от него пошли Ядни. Вот, а того сына, который лежал на месте очага, вот, приплюснутый назвала, Лапсуй. This is where my family name comes from. But let's find out where they live. It's like in the middle of nowhere. Мокрая? A chum is a temporal dwelling and can be up to 10 meters in diameter. The traditional chum consists of reindeer skin sewn together and wrapped around wooden poles, which are in a circle. Right in the middle, there is a narrow stove used for heating and cooking. The smoke escapes through the hole on the top, and for the floor there are wooden planks. Chum has different zones. There is a special space for a woman right next to the entrance, where she can sew and do other chores, and one for a man, where he can keep his tools and valuables. A chum can be easily set in an hour, and traditionally it's done by women. Nowadays, there are electric generators so that they can use laptops, TVs, and charge their phones. Добро пожаловать в мой чум. Пойдем смотреть. Ставим шесты, трубу. И вот это вот еще. Я не знаю, как называется. А потом... Ея. Что это? Вот. Брезент. Брезент. А потом вот это вот. Ну, презента. Залезла туда, ой, неправильно я, оказывается, это туда. Что-то А что делать-то туда? какой-нибудь. Не то, точно. Кучка. Алинка, папа. Вот он. Так, посмотрим, что у нас есть в чуме. В чуме у нас есть печка. В чуме есть две половины. Одна, вторая. Это две комнаты. В комнате можно закрыться. Вот так. Это святое место. Здесь нельзя ходить женщинам. Почему-то. Вещи сушить нельзя. Верхнюю одежду. Точнее, как сказать, штаны нельзя сушить. Конфетки нельзя кушать тайком. На полу такие деревяшки. Какая Ксюша хозяйка? Ксюша, ты хорошая хозяйка? Желательно вставать рано, потому что очень много дел.
И если ты хочешь все успеть, например, зашить что-то, высушить или постирать, или приготовить, лучше вставать рано. Вот, где-то в 7-6 утра. И получается, обычно, когда девушки или женщины встают рано, то они, получается, встали, поели там, что-то поделали, дрова там приготовили, воду, если нужно, что-то обед приготовили, зашили что-то. В основном обычно утром, шьют, любят шить. Вот. Можно высушить, например, это летом, например, высушить, получается, мох для люльки, для ребенка. Вот. Потом вечером уже все собрать, потому что оно за день высохнет. Девочка я. All of them speak Russian except of the kids under the age of 7. This is when they are taken to the boarding school where they actually learn Russian. But at home, the Nana's language is spoken daily, which is a little problem for me because I don't speak my mother tongue as the kids who grow up in the cities. Что расскажешь мне на видео? Сейчас мама не надо. Так, я просто давненько не говорила на своем языке. Ой, ёкала меня. Ой-ой-ой. Манюмилера, все я городам. За Москву мы. А как русский вы учили? Только в школе? Только в школе. Раньше вот этого всего не было. То, что говорит на русском. Азбуки, электронной азбуки. Электронной азбуки не было. Раньше радиоприемники, конечно, были, но очень редких. Телевизора не было. Сейчас вон свет. Тогда была керосиновая лампа или просто свечка. Вечером ставишь свечечку вот на в кружечку и что чем-нибудь там, чтобы она не упала, не под тряпочкой вокруг его обмотаешь. А сейчас и фильм, и телефон. И телефоны, что бы не учиться, что бы не заговорить на русском до школы. Вон до школы же, вон дети понимают. Конечно. Их ругаешь по-русски, у них что-то хочешь про них что-то по-русски, а сама думаешь, они же русские знают. Маханят я могу думать, они не пинают, мы думаем, мир таингу. Амава вон там тамаша, варка фарин каду инко. Юра ngapche lewa masa хаса да сайвы себе маса тарка вы. While I was staying there, I was only eating white raw fish and some bread, and I can't really imagine having a plant-based diet and living in the middle of tundra because there are no fruits and vegetables whatsoever.
Reindeer meat is the most important part of their diet, which is usually eaten raw, frozen, or boiled. They drink the blood of freshly slaughtered reindeer as well. Fish is also an important food and is mainly eaten raw, but sometimes they freeze it or salt it to preserve. During summers, they collect different wild berries. Nowadays, of course, the Nenads have access to a wide range of Russian foods in shop. Even though it's pretty expensive, they'll always have tea, butter, and jam. Макароны с мясом как готовишь? Сначала мясо жарить. жарится мясо сначала. А потом? Добавить бульончик. Нет, потом лук положить, лук пожарить. Все. Макароны Когда все уже пережарится, и лук, и На воде это, потом и сварить мясо. макароны. Потом она бульон добавит, водичку, Ага. и она бульон станет. Потом еще чем-нибудь добавить, кетчуп и томатной пасты. Все готово. И приправу положить. А тут у нас сколько хлеба, не знаете, раз сколько привезли. Ай. А продукты где берете? А продукты мы берем как бы один раз. Вот, например, поехал в году осенью. Ну, когда уже как бы лед замерз, все, снег, мы ездим на буране. Денежку получил, то есть те самые денежки на продуктами отоварился, хлеб купил, там все. Все, что можно купить. Для себя что хочешь. Дорого все стоит. Вот, конечно, дорого. А что покупаете обычно? Там сухари, пряники, масло. Ну, там уже все продукты. Чай. Ну, конечно, чай. В Чуме жизнь хороша, здесь нет ни интернета, ни телефона. Но на самом деле я удивлена, что у них есть даже электричество, но на самом деле не каждый день. Есть генератор, и его нужно... Он работает на бензине. Бензина нет, потому что бензин дают только за рыбу. Сдаешь рыбу, получаешь бензин, но, собственно, этот бензин ты тратишь на то, чтобы эту рыбу добыть. И остатки бензина, они идут в генератор. Сейчас готовят ужин, варят уху из рыбы. Сегодня только поймали. Я, видимо, попью просто чай. Чай пьют здесь 10 раз в день. И не просто чай, а прям чайфир, прям заварку. Я такое не могу. Я всегда прошу либо разбавить, либо мне наливать очень мало, чтобы... Я такое не могу. Очень много кушают сахара, конфеты, варенье. Все сладкое любят очень безумно. The Nenads have shamanistic and animistic belief system, which stresses respect for the land and its resources. After the Russian Revolution in 20th century, they were forcibly baptized to Orthodox Christianism, but mainly they remain pagan with two main gods, Num, the god of sky, and Ga, the bad god of the underworld and death.
Within the tomb, a number of idols can be found, which represent Nenets gods, protector spirits, ancestors, and they are passed down via the man's family. Some of them are made of wood or duck's beak and are dressed in national clothes. On big days like celebrations, the Nenets family eat together with the Saint dolls, give them some vodka and thank them for helping in difficult moments. А как роды проходят в тундре? Роды в тундре это вообще классно, не то что в родильном отделении. Заправили кровать, и туда ложишься на кровать. Но сначала страшновато, конечно, было. А потом рождается ребенок. У меня как-то схватки быстрые, и это роды тоже быстрые. 2, 3, 4 схватки, на 4-м уже рождается ребенок. Это когда долго мучаешься, это, мне кажется, мучительно будет в тундре рожать. И вот рожаешь, все уже убирают, садишься. Вот это вот прелесть. Сидишь как королева, тебе ляльку подают, сами пеленают. А сама сидишь, стол ставят рядышком. Чай пить. А на завтрашний день? Потом за ручку водят еще, не то что в больнице, иди сама ложись на кровать. Берут, ухаживают. А в больнице рожали? Да, рожала в больнице. 3 родила, вот 3 девочек в тундре, а остальных в больнице родили. На завтрашний день ловят олененка. Если девочка, то важенку, а если мальчик, то теленка это мужского рода. Вот. И что с ним делают? Разделывают. Разделывают, забивают, разделывают. Family is everything to Nenets people, and they usually have lots of kids. Like a month ago, I started creating my family tree, and I happen to have 22 cousins. As my parents, they had 10 siblings in total, and one of my cousins, he had already had 4 children by the age of 30. А как, а дети, они хотят остаться в тундре или в школу, дальше учиться? Иные стремятся остаться, а другие... Сейчас большинство уже едет учиться куда-то. Даже если те, которые вот не учили, школу закончили, в тундру поехали, а потом через 2 года или даже может на 3 уже все хочется куда-то поехать и учиться. Они сейчас разные люди. Мой один отучился, а другой поневоле остался в тундре. Надо было. А девочки? Что Вот они девочки хотят? сейчас стремятся учиться каждая. Не знаю пока на кого пойдут, но хотят учиться. Я вот Хойде сегодня спрашиваю, ты где хочешь быть? Она говорит, я хочу учиться. Вот, говорю, я правильно. Выучись на кого-нибудь, потом можешь в тундру приехать. Оленей пасет. Лейка,
Ксюша идет? Ксюша тоже идет. The Nenets have migrated across their lands for thousands of years, but their way of life is now affected by oil drilling and climate change. Oil and gas exploration on the Yamal Peninsula disrupts their traditional migration routes. Roads, pipelines, and railroads damage the tundra. Reindeers get sick from all the dirt and garbage. Вонючку не надо сюда садите. Against all the odds, Nenets culture is thriving as never before. The young generation doesn't wish to move out of the land where they were born, and they try to educate their children to be proud of who they are. Нужные и ненужные. Анна сделывает шкуру. Она тоже хочет научиться чему-то. Вот. Вот молодец. What's this movie about? Why is it called Back to the Roots? Nowadays we are so privileged to travel around and see the world. Sometimes we forget to remember who we are ourselves and where we are from. Let's not forget it and go back to the roots. Đó nó mình nghĩ đi cơm kì mình nghĩ đi kì mà vào ra cái việc đó mà nhà je wa no ma nya te re ya wa do bu ye yo yu te re ya ngo ma shi se ya wa su ko bu chen ji ya ri ngam cho da mà ngam chu bu chu ngo da ngo wi sang à